नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज भिडियो आम कथा जे होमगार्डर फिजिकाल रे कौन सब हो आपण मानकर जिले में फिजिकाल केबे हेबो रिटिन रे कौन सब आसूची तेबे देखंतु केन्द्रापड़ा जिलापाई यार नोटिफिकेशन आसी जाइए रिटिन एग्जाम को नहीं। तेबे पूर्वर मध्य यार एक भिडियोटी शेयर करथिली जो थे आपण माने बहुत सारा क्वेश्चन पचारि जे आपण मानकर निज निज डिस्ट्रिक्ट रे केबे आसीबो एवं आपण माने केमिति जानिबे निज डिस्ट्रिक्ट रो फिजिकल डेट किंबा रिटिन डेट को नहीं। तेबे आपण मानकर समस्तंकर कमेंट रो रिप्लाई मु देई पारि नै क्षमा करिवे। तेबे आज भिडियो माध्यम रे आपण माने पचारुथुआ सब प्रश्नर उत्तर देवाकू चेष्टा करिवे एवं आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट रे रिटिन एग्जाम एवं फिजिकल एग्जाम केबे हेबो आपण माने केमिति जानिबे ताहा मध्ये आपण मानकू कहिबी एवं फिजिकल रे कोन सब हेउची एवं आपण मानकर रिटिन रे कोन कोन सब आसुची ताहा भी मध्ये आज भिडियो माध्यम रे जानिबा। तेबे बिना स्किप रे भिडियोटी देखंतु भिडियोटी भल लागले गोटे लाइक करिवे एवं चैनल को प्रथम थर पई विजिट करथे चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे होमगार्ड पदवी रे जो नियुक्ति आसीची तेबे फास्ट फेज रे 25,000 पदवी रे नियुक्ति आसीथिला। पुणी सेकेंड फेज रे मुख्यमंत्री घोषणा पर पुणी सेकेंड फेज रे पुणी 25,000 पाखापाखि आपण मानकर सेकेंड फेज वैकेंसी आसिया पई जाउची एवं प्रायतः अधारु अधिक जिल्ला रे एही नुआ होमगार्ड रो सेकेंड फेज रो वैकेंसी आसी जाइची। आपण मानकु मो लॉन्ग वीडियो नहेले मध्ये आपण मानकु शॉर्ट वीडियो माध्यम रे जो जिला गुड़ाकर नुआ नुआ वैकेंसी आसुची आपण मानकु मु जणाई देउची। प्रत्येक जॉब रो अपडेट देबा पई आपण मानकु मु चेष्टा करे शॉर्ट वीडियो माध्यम रे। तेबे चैनल सहित जो माने प्रथम रु जुड़ी हुई अछंती से माने जानिथिबे। तेबे आपण माने जदि आपण मानक जिलार এই হোমগার্ড পদবী রে সেকেন্ড ফেজ को अपेक्षा करथांती किंबा आपण माने फिजिकल डेट को अपेक्षा करथांती किंबा रिटिन रे कोन आसीयो बोली चाहतांती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे कारण ए गुटिए भिडियो रे आपण मानकु आज सब किछि डिटेल्स कहबी। तेबे पूर्व भिडियो रे मध्ये आपण मानकु समाज पेपर रो एक कटिंग टे देखैतिली जोंथरे फिजिकल डेट को नै किछि भी मेंशन नथला। तेबे देखंतु एथरे आपण मानकर लिखित परीक्षा रे कोन कोन आसीबो एवं देखंतु फिजिकल को नै मध्ये आपण मानकर डिटेल्स एटी रही आपंकर फिजिकल कौन कौन सब हम लंब डिया अच्छी आपंकर उच्चता केते रहा उचित ओजन केते रहा उचित एवं आपंकर छाती आपंकर केते इंच हवा दरकार एवं आपंकर रिटिन टेस्ट रे आपंकर कौन कौन आसीबो एवं समस्त किसी डिटेल्स ये वीडियो माध्यम आलोचना करिया। देखंतु जो माने फिजिकल को अपेक्षा करिसंती प्रथमे आपंकर जिलार प्रथमे रिटिन हबो तापरे आपंकर फिजिकल हेबो। तेबे से रिटिन एग्जाम रे किछि पिलांकु काटिबे तापरे फिजिकल पई आपण मानकर पिला मानकु सिलेक्शन करिवे। देखंतु प्रथमे जानि नेबा जे आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट रे एई होमगार्ड जॉब रो फिजिकल आसिले फिजिकल डेट आसिले किंबा रिटिन डेट आसिले आपण माने केमिति जानिबे। तेबे देखंतु एथि पई आपण मानकु अपडेट रहिया पई पड़िबो जेहेतु आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म टी ऑफलाइन रे आवेदन करिसंती ऑनलाइन रे आवेदन करिथिले आपण मानकर सरकारक तरफरु समस्त डिस्ट्रिक्ट पई गुटिए नोटिफिकेशन आसी थांता जेहेतु आपण मानकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पई अलग अलग नोटिफिकेशन आसीची। तेबे एही जॉब टी हेउची गुटे जिल्ला भित्तिक पोस्ट। तेबे प्रत्येक जिलार नोटिफिकेशन अलग अलग भाव में आसीबो अलग अलग भाव में रिटिन एग्जाम हेबो अलग अलग भाव में आपण मानकर फिजिकल हेबो एवं फिजिकल रे मध्ये आपण मानकर सब किछि अलग अलग हेबो जेहेतु जिलार एसपी को ऊपर संपूर्ण रिक्वायरमेंट प्रोसेस टी निर्भर करे। जिलार एसपी जहाँ चाहिए आपण मानकर रिक्वायरमेंट प्रोसेस रे ऐड करिया पई ताहा मध्ये रखिबे। कोउठी रनिंग 1600 मीटर रखिचंती तो कोउठी रनिंग आपण मानकर 2 किलोमीटर पर्यंत रखिचंती। तेबे देखंतु आपण माने ऑफलाइन रे जेहेतु फॉर्म टी आवेदन करचंती तेणु आपण मानकर फिजिकल डेट एवं रिटिन डेट को आपण माने अपेक्षा करथिले निकटस्थ फांडी थाना किंबा जिला गृहरक्षी कार्यालय मुख्यालय आपण माने ए संपर्क में अवगत हो पारे नचेत आपण माने प्रतिदिन पेपर टी को आपण माने पढ़ी रखंतु जेमिति देखंतु से दिन सोमवार पेपर एवं समाज पेपर उभय रे एही केन्द्रापड़ा जिलार जो नोटिफिकेशन टी आसीची रिटिन एग्जाम को नहीं आपण मानकर पेपर रे मध्ये आसुची। तेबे प्रतिदिन मु 5टा समय रे भोर 5टा समय रे संवाद पेपर एवं समाज पेपर रे कोन कोन सब जॉब रो अपडेट आसीची आपण मानकु मु अपडेट दिए। तेबे देखंतु से दिन मध्ये आपण मानकु समाज पेपर रे अपडेट टी देइथिली। तेबे देखंतु आज संवाद पेपर रे डिटेल्स विवरणी एथरे देइची जे फिजिकल आपण मानकर कोन कोन मागुची एवं रिटिन रे कोन कोन क्वेश्चन आसुची से पई या परे अन्य एक वीडियो टी आपण मानकु मु देखौची। तेबे आपण माने वीडियो टी कोन जिल्ला रो देखुचंती तेबे आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। तेबे देखंतु केन्द्रापड़ा जिला पई जो नोटिफिकेशन टी आसीची ताहाको संपूर्ण जानि नेबा सेही अनुसार आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट रो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस समान रहिबो केवल फिजिकल रे आपण मानकर किछिटा चेंजेस हो कारण एसपी को रिक्वायरमेंट प्रोसेस अनुसार एसपी आपण मानकर क्राइटेरिया स्थिर करिवे जे फिजिकल रे आपण मानकर कोन सब रखिबे। तेबे देखंतु दुर्गपति गृहरक्षी बाहिनी को कार्यालय केन्द्रापड़ा तरफरु रिटिन एग्जामिनेशन को जो लेटर टी आसीची ताहाको संपूर्ण देखि नेबा। गृहरक्षी तारीख 23/4/2025 तारीख अनुसार यह जणाई दिया जाउछि जे केन्द्रापड़ा जिले में खाली थिबा 96 गृहरक्षी पदवी परीक्षा पई विज्ञापन करा जायतिला। श्रीमान महादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटकंक चिठी संख्या
1429 ଗୃହରକ୍ଷୀ ସତ୍ର ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ 25 ଗୋଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 121 ଗୋଟି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 1/6/2025 ତାରିଖ ସଶସ୍ତ୍ର ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଜାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମଟି 1/6/2025ରେ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଜଜାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠାରେ, ସଶସ୍ତ୍ର ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଜାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଅରିଜିନାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜେରକ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ 11ଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଉନରେ 8ଟି, ସଦରରେ 4ଟି, ଡେରାବିଶରେ 3ଟି, ପାଟକୁରାରେ 6ଟି, ମାର୍ଶାଘାଇରେ 4ଟି, କୁଦାନଗିରିରେ 11ଟି, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6ଟି, ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନରେ 7ଟି, ତେନ୍ତୁଳିଆପାଳ ମେରାଇନରେ 9ଟି। ତେବେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟ ମିଶି 121ଟି ପଦବୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ନିମନ୍ତେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର 121ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ 45ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10ଟି ପଦବୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 40ଟି ପଦବୀ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ 6ଟି ପଦବୀ, ଏସବୁ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କର 121ଟି ପଦବୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ୱାଇଜ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା 60 ମାର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 1/6/2025 ତାରିଖ ସଂରକ୍ଷିତ ସଶସ୍ତ୍ର ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଜାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ, ଖରା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କଳା, ନୀଳ କଲମ, ପାଣି ବୋତଲ, ପରୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟା, ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେତେ ହାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟି ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ରଚନାଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ହେଲା 30 ମିନିଟ୍। ତେବେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଗଣିତ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। 30 ସଂଖ୍ୟକ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ରହିବ। 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ 30 × 2 = 60 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ସମୟ ହେଲା 30 ମିନିଟ୍। ତେବେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 1:10 ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ। ତେବେ ରିଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 10 ଗଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାୟତଃ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଓଜନ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଛାତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମାପଦଣ୍ଡରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ ରହିଛି 50 କେଜି, ଛାତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା 76 ରୁ 81 ସେମି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 153 ସେମି, ଓଜନ ରହିଛି 45 କେଜି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲମ୍ବଡିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଲମ୍ବଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା 10 ଫୁଟ। 2ଟି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବଡିଆ ପାଇଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବଡିଆ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା 7 ଫୁଟ। 2ଟି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରହୁଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଲମ୍ବଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଫୁଟ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 7 ଫୁଟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଏତିକି, ଓଜନ ଏତିକି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲମ୍ବଡିଆ ପାଇଁ 10 ଫୁଟ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଫୁଟ। ତେବେ ଏସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ କେମିତିକା ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମାପଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ହୃଦଜନିତ ରକ୍ତଚାପଜନିତ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ବାଦ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦସ୍ତଖତ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ 652 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ବେସିସ୍ରେ। ତେବେ ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେବଳ ସ୍ୟାଲାରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଲାଉନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମଟି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ କରୁଛି, ତେବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କିମ୍ବା ବାଟାଲିୟନରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେବ। ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଲର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦେଇ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀକୁ ବଢ଼ାଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଅଧିକ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲଟି ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଦୌଡ଼ ଏବଂ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 କିମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ମିନିଟରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କର 15 ମିନିଟରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି 1600 ମିଟର ମଧ୍ୟ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଟା ଅଲଗା ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର 15 ମିନିଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ତମ୍ଭ 5ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ପାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲାରରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ ବା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ୱେଟେଜ୍ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10ଟି ଦଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଜ୍ଞାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି ପାଇପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧୋବି, ଝାଡ଼ୁଦାର। ତେବେ ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯିବ। এই ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ରୋଷେଇ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପାଣି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଶିଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ITI କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପୁରା IAS US ଭଳିଆ ଏଥିରେ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 30 ମାର୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଯାହାକି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 30 ନମ୍ବର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିସ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ନମ୍ବର ଆସିବ। ଟ୍ରେଡ୍ ବା କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ को कारिकुलर एक्टिविटी से आपंकर 10 मार्क आसो। व्यक्तिगत साक्षात्कार जोटा एवं मुझे आपको रिसेंट कहली से 30 मार्क आपंकर आसो। तेज टोटाल देखो आपंकर 100 मार्कर एग्जाम टी हेब। अत्यधिक 10 नंबर कार्यरत मृत गृहरक्षी मान उत्तराधिकारी मानी तेज देखो जदि आपर बापा कि परिवार जेकोसी आप जड़े गृहरक्षी थे तेज जदि से मृत्यु होता तेज अत्यधिक 10 नंबर आपर सिलेक्शन प्रक्रिया बेले आपर मिल तेज मृत प्रमाणपत्र देखापी पड़े। एसत प्रार्थी प्रार्थी मानक जन दि जाऊँगी थाना अनुजाई खाली पदवी उक्त थानार प्रार्थी और प्रार्थी मैंने योग्य विवेचित नहेले जिलार जेकोसी थानार प्रार्थी और प्रार्थी मैंने चयन हो पारे। तेज देखो यहाँ डिटेल्स जो रिटिन एवं फिजिकाल चयन प्रक्रिया को नहीं तेबे यहाँ केन्द्रापड़ा जिला आसीला। तेबे आपमनकर जिलार केबे आसीबो ताहा आसिले आपमनकु अपडेट देबी। प्रत्येक दिन पेपर समाज पेपर एवं संवाद पेपर मु डेली 5टा बेले पढ़ुची। तेबे आपमनकु आसिले माने आपमनकु अपडेट देबी एवं आपण माने निज निज पाख
थाना किंबा फांडी थिले मध्य किंबा आपणमानकर जदि हेडक्वार्टर पाखापाखि रोचंती तेबे मुख्यालय टिके जाई आपणमाने बुझी नेबे यार एग्जाम डेट केबे। जेहेतु आपणमाने ऑफलाइन रे फॉर्मटी आवेदन करछंती तेबे सेमानकर दायित्व आपणमानकु जणेबे कॉल माध्यम रे एसएमएस माध्यम रे नचेत आपणमानकु ईमेल माध्यम रे आपणमानकु जेमिति उपाय रे मध्य सेमाने जणेबे जे आपणमानकर फिजिकल केबे हेबो एवं आपणमानकर रिटेन केबे हेबो आपणमानकु जणेबे नचेत आपणमाने दैनिक पेपर खबर कागज टिके मध्य टिके अपडेट रखंतु नचेत चैनल को आपने सब्सक्राइब कर नहीं एवं नोटिफिकेशन टी ऑन कर नहीं जितेबाला जहाँ किसी जॉब अपडेट आसूँ आपने पाइपर नचेत आपण एक व्हाट्सअप लिंक देदेवि जो थे प्रत्येक दिन जॉब अपडेट मुझे दूसरी तेज मोर कौन टेलीग्राम चैनल ना तेज आग को टेलीग्राम चैनल गोटे आपण खोलवा ये जॉब अपडेट को नहीं तेज बर्तमान आपने व्हाट्सअप चैनल रे जॉइन हो पारे प्रत्येक दिन आसूवा ये नुआ नुआ जॉब अपडेट आपने पाइपर। तेबे आपण माने कौन डिस्ट्रिक्ट रु भिडियोटी देखुछन निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे और आपण माने जदि फिजिकल एवं जदि रिटिन को नहीं व्यस्त होता आपण मानक व्यस्त होगा हम ना तेबे आपण माने व्यस्त हेबे नहीं कारण बर्तमान सेकेंड फेज रो यही होमगार्ड पाई नुआ नियुक्ति पाई नोटिफिकेशन आसूची तेबे आपण मानकर नोटिफिकेशन आसीबार एप्लाई डेट रो 15 दिन पर आपण मानकर फिजिकल डेट एवं आपण मानकर रिटिन डेट सब किसी डिटेल्स आसीबो तेबे आपण माने जमार भी व्यस्त हेबे नहीं। प्रायतः प्रत्येक जिले में यही सेकेंड फेज नोटिफिकेशन आसूची तेज नोटिफिकेशन आसी सारापर आपर जिले में 10 ରୁ 15 दिन मध्य रिटिन टेस्ट प्रथम डेट टी आसो तापर आपर फिजिकल हम एवं रिटिन टेस्ट 10 गुणा पिला फिजिकल आपको सुजोग दिज्व। प्रत्येक जिलार बर्तमान बहुत सारा वैकेंसी बढ़िकी आसूची तेज जो मैंने आवेदन करना आवेदन करेंगे। रिसेंटली अनुगुल नुआपड़ा आपर भुवनेश्वर खोर्धा ये सब 4-5टी आपर आसी पूर्व नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आसाला कटक आसाला आपको अपडेट देती केन्द्रापड़ा जो सेकेंड फेज होमगार्ड आसाला आपको प्रत्येक जॉब अपडेट सर्ट वीडियो माध्यम देती तेज आशा करी भिडियोटी आपंपाई हेल्पफुल होती तेज आज रोचे परवर्ती एक भिडियो देखा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।